آج سے پیٹرول 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 272 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں 2.5 روپے کاربن لیوی عائد کی ہے۔ پیٹرول پر لیوی کم کر کے 75 روپے 52 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 74 روپے 51 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ تیل اب مہنگا ہوا ہے اور چیزیں بھی کافی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ دو چیزیں صرف ہمیں چاہیے، بجلی سستی اور یہ پیٹرول سستا ہو جائے۔ ظاہر بات یہ مہنگا ہوا، آٹا مہنگا ہوگا، سبزی مہنگی ہوگی، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ پیٹرول جو بندہ 300 کا ڈلوا کے اپنے بچوں کے لیے 1000 روپیہ کماتا تھا، اب وہ 500 کا پیٹرول ڈلوائے گا اور 500 گھر لے کے جائے گا۔ اس کے بچوں کے منہ میں جو 2 روٹیاں پڑنی تھیں وہ بھی نہیں پڑیں گی۔ عوام کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ، کہا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے سبزیوں سمیت کھانے پینے کی دیگر چیزیں بھی مہنگی ملیں گی، غریب کی قوت خرید مزید کم ہوگی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 43 پیسے کمی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 87 روپے 71 پیسے سستا کر دیا گیا۔ 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2750 روپے 60 پیسے مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے آج 1 جولائی سے بجلی بلز پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی کی وصولی ختم کر دی۔ وزیر پاور اویس لغاری نے تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کو الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے سے متعلق خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد اور اطراف میں رات کو گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش اٹک میں 34 ملی میٹر ریکارڈ۔ پاکستان کا عالمی ثالثی عدالت کے بھارت کے خلاف فیصلے کا خیر مقدم۔ بھارت سے سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سنتاس معاہدہ بدستور مؤثر اور قابل عمل ہے۔ بنو ڈومیل میں دہشت گردوں اور سی ٹی ڈی کے درمیان جھڑپ، 2 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس اور فورسز کو کئی اہم مقدمات میں مطلوب تھے۔ ہلاک دہشت گرد ثانیہ سوات پر سابق ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب نے انکوائری کمیٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق شہزاد محبوب نے کہا ریسکیو 1122 لوکل گورنمنٹ اور محکمہ صحت سمیت 36 محکموں کو پہلے سے الرٹ جاری کیا تھا۔ 2 جون کو دفعہ 144 نافذ کر کے دریائے سوات میں نہانے اور کشتی رانی پر پابندی عائد کی تھی۔ 23 جون کو دوبارہ دفعہ 144 نافذ کی اور تمام دریاؤں ندی نالوں میں نہانے اور کشتی رانی پر پابندی عائد کی۔ فلیش فلڈ کے باعث دریائے سوات کے 8 مقام پر درجنوں سیاح پھنس گئے، جنہیں مختلف اداروں کی ٹیمز نے مل کر ریسکیو کیا۔ دریائے سوات کے اطراف ٹیمز لگائی ہوئی تھیں۔ پاکستان کا عالمی ثالثی عدالت کے بھارت کے خلاف فیصلے کا خیر مقدم۔ بھارت سے سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سنتاس معاہدہ بدستور مؤثر اور قابل عمل ہے اور پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ثالثی عدالت نے پاک بھارت تنازع پر اپنی مکمل آئینی حیثیت کو برقرار رکھا۔ ثالثی عدالت نے کہا ہے کہ وہ ان معاملات کو بروقت، مؤثر اور منصفانہ طریقے سے آگے بڑھانے کی پابند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کو چاہیے کہ وہ معاہدے کی معمول کی عملداری فوری بحال کرے اور معاہدوں کی تمام شقوں پر مکمل اور ایمانداری سے عمل کرے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، نہ اپنی مرضی پاکستان پر مسلط کر سکتا ہے۔ بھارت خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے والی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ 4 روزہ جنگ نے ثابت کیا بھارت پاکستان کو دھمکا یا جھکا نہیں سکتا۔ ایکسپیکٹڈ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انکار کرے گا۔ انڈیا ایک ہٹ درمی پہ جو ہے وہ اترا ہوا ہے اور اس شکست کے بعد جو ہے اس کے لیے اس کا ماننا جو ہے سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ مودی کا اور مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی نہ جھوٹا سچا سٹینڈ لے کے اپنی ساکھ جو مٹی میں رلگی ہوئی ہے صندوق سمیت جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پہ موجود جتنے بھی ملک تھے
उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा सालसी अदालत से फ़ैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहिदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निज़ाम को बुरे तरीके से नीचा दिखाया, जिसके बाद भारत का ब्लेम गेम शुरू हो गया है। भारत की इतनी तज़लील हो चुकी है कि अब भारतीय फ़ौज भी इसे कबूल नहीं कर रही और मलबा भारतीय हुकूमत पर डाल रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर मोदी ने जो इक़दाम किया और सिंतास माहिदा मुअत्तल किया उसे दुनिया ने कबूल नहीं किया। तज़लील शुदा और शिकस्त ख़ोर्दा जहन से हमेशा ख़तरा रहता है। भारत इससे भी बड़ी और मुख्तलिफ हरकत करने की कोशिश कर सकता है। इसराइल मशरक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर्स फूंक चुका। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक दिफाई बजट में 46.5 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को सबसे ज़्यादा पैसे अमरीका ने दिए। अक्टूबर 2023 के बाद अमरीकी फ़ौजी इमदाद में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीका ने इसराइल को 17.9 अरब डॉलर की इजाफी इमदाद दी, जिसमें 6.8 अरब डॉलर फ़ौजी सामान की ख़रीदारी, 4.5 अरब डॉलर डिफेंस सिस्टम और 4.4 अरब डॉलर अमरीकी असलहे की फराहमी के लिए दिए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की गैर मामूली फंडिंग इसराइल को गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने में मदद दे रही है। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंजीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा। लिखा, हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। तर्जुमान वाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तंजीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, रफ़ा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर और बच्चों समेत 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा के महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 ज़ख्मियों को अस्पताल लाया गया। शुमाली गज़ा में झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गज़ा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मग़मियों को वापस लाने का मुतालबा। अज़हर महमूद पाकिस्तान टीम के कायम मकाम रेड बुल हेड कोच मुकर्रर। अज़हर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अज़हर महमूद के माहदे की मुद्दत अप्रैल 2026 में ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज़ खेलेगा। सुवात में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फ़ज़ागढ़ पर 26 होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए सुवात में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। 3 रोज़ कबल दरियाए सुवात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मकामी अफराद को एमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला। साबिक़ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने सुवात वाक़े की तहक़ीक़ाती कमेटी को बयान कलम बंद करा दिया। कहा, 45 मिनट में जो कर सकते थे किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया। दरियाए सुवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मुदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है। उनका होटल तजावुज़ात के ज़िम्मन में नहीं आता। गर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, साबिक़ शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔